সদস্য ভাই মোহাম্মদ জাফর। মারহাবা মারহাবা মারহাবা। এ পর্যায়ে আজকের নুরানি মানিল্লাহ মাহফিলের সম্মানিত প্রধান হয়েছেন মহেশখালী মাতাবাড়ি মসজিদের জুনিয়র সিনিয়র মাদ্রাসার সুযোগ্য আরবি প্রভাষক হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা মিজানুর রহমান উল্লাহী হুজুরকে ফুলের মাল্য দিয়ে বরণ করবেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য হাফেজ মোহাম্মদ আজিজ। মা বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেছি, আপনারা যারা প্যান্ডেলের মধ্যে বসেছেন আপনাদের কথার আওয়াজগুলো এখানে এই পুরুষদের মাহফিলের প্যান্ডেলে আসতেছে। আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনাদের কথার আওয়াজগুলো একটু ছোট করে রাখবেন যাতে এখানে পুরুষের প্যান্ডেলে যাতে কোনো আওয়াজ না আসে। সেখানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সেখানে মদিনা এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে কোরআন হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ তকরীর পেশ করবেন মহেশখালী মাতাবাড়ি মসজিদের সুন্নিয়ত সিনিয়র মাদ্রাসার সুযোগ্য আরবি প্রভাষক বিশিষ্ট আলিম সুন্নিয়ত আলিম ওয়াজের শিরোনাম হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা মিজানুর রহমান আল-কাদরী। হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা মিজানুর রহমান আল-কাদরী। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়াত, নারে সুন্নাত ওয়াল জামাত। হুজুরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, কিয়ামতের আলামত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহিল ওয়াহিদিল গাফফার। والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورسولنا ورسول ربنا وإيماننا ونور إيماننا
حفيظنا آله وأصحابه الأخيار أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا اللهم صل وعلى آل سيدنا يا إلهي عشق مولا میں مجھے سبنا تا ابدن کی لینا میری دلی سے ارمان رسول اللہم صلی عرض وعلى آل سيدنا আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে নাকি? দুরূদ শরীফ পড়তে হলে একটু প্রেমের আওয়াজ লাগবে, মোহাব্বত নিয়ে পড়তে হয়। একটু মোহাব্বত নিয়ে দুরূদ শরীফ সালাতুন ইয়া রাসূলুল ওয়া আহসানা মিনকা لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء صلاة يا رسول الله خلقت مبررا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلاة يا رسول الله تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلاۃ یا رسول اللہ، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پیری پاک ملتی کیجئے، زندہ پیری پاک ملتی کی، اعلیٰ حضرت بولچن غوث اعظم آپ سے غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پیری پاک ملتی کیجئے، صلاۃ یا رسول اللہ، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون جناب مصطفیٰ در انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون جناب مصطفیٰ در انبیاء، چون جناب مصطفیٰ در انبیاء، صلاۃ یا رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، صدق الله مولا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اگری کمی لفا
والی کی رحمت نہ ہوتا اگر کملی والی کی رحمت نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والی کی رحمت نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا محمد کا جلوہ خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کا پردہ خدا کا محمد کا جلوہ خدا کا محمد کا جلوہ خدا کا محمد کا پردہ خدا کا اگر کملی والی کی رحمت نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کی غلامی نہ ملتا رسول خدا کی غلامی نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کی غلامی نہ ملتا رسول خدا کی غلامی نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والی کی رحمت نہ ہوتا اگر کملی والی کی رحمت نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والی کی رحمت نہ ہوتا رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو غلامی کی بادشاہی سے بہتری غلامی کی بادشاہی سے بہتری اگر کملی والی کی رحمت نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا ঐতিহ্যবাহী বোয়ালহালী উপজেলার অন্তর্গত গোলামে গৌসুল আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় গোলামে গৌসুল আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্যোগে রহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনবিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভ আগমন উপলক্ষে পবিত্র খতমে কোরআন মজিদ
পবিত্র খতমে সিহাসিত্যা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক শরীফ ও আজকের 12তম আজিমুশ শান ঈদ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের সমাপনী দিবসের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, মুজাহিদ মিল্লাত, সুন্নি জনতার নয়নমণি, ওয়াইজ শির বয়া, আল্লামা জামা, ঐতিহ্যবাহী বোয়ালখালী শাকপুরা দারুস সুন্নাহ কামিল মাস্টার্স মাদ্রাসার সম্মানিত প্রধান মুফাসসির কোরআন, আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্রদ্ধেয় মোহতরম ও মুকাররমি হযরতুল আল্লামা আলহাজ মাওলানা এহসানুল্লাহ আল কাদরি সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, বিশেষ করে আজকের নুরানি ইমানি মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসাবে যিনি তশরিফ এনেছেন, ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের সম্মানিত সিনিয়র পেশ ইমাম এবং চট্টগ্রাম সৈয়দিয়া তৈবিয়া জা মসজিদের সম্মানিত খতিব মুকাররম, সুন্নি জনতার নয়নমণি, ওয়াইজ শির বয়া, মুজাহিদ মিল্লাত, ফখরুল উলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ আল্লামা নূর মুহাম্মদ সিদ্দিকী সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লুহুল আলী সহ মঞ্চ তশরিফ ফরমা অসংখ্য হযরত উলামায়ে কেরাম, অত্র এলাকার মুরব্বিয়ান আযম, নওজোয়ান ভাই বন্ধুগণ, কচি কচি ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালের মা ও বোনেরা, যারা গভীর মনোযোগ নিয়ে আলোচনা শুনছেন এবং গোলামান কৌসুল আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহু তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রব্বুল ইজ্জতের আলিশান দরবারে আমি গুনাহগার সিয়াকার লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আজকের আজিমুশ শান 3 দিন ব্যাপী নুরানি ইমানি মাহফিলের সমাপনী দিবসে আমাদেরকে আপনাদেরকে যোগদান করে হযরত উলামায়ে কেরামদের জুবান থেকে বিভিন্ন সাবজেক্ট, বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা শুনে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে যে ভুল ত্রুটি করে যাচ্ছি সেগুলো আলোচনা শুনে সংশোধনের লক্ষ্যে আজকের নুরানি ইমানি মাহফিলে যোগদান করার জন্য যে মুনিব তৌফিক দান করেছেন, সেই মুনিবের দরবার একবার উচ্চস্বরে সবাই শুকরিয়ার্থে বলি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষ করে শুকরিয়া আদায় করছি অত্র গোলামে কৌসুল আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, অর্থাৎ আপনার সবাই যাকে যিনি জানাব, কি নাম? নামটা যাই হোক, নাম দেয় নাই, এবং যারা গোলামান কৌসুল আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা যারা আজকের নুরানি ইমানি মাহফিল ইন্তজাম করেছেন, আজকে 3 দিন পর্যন্ত অনেক ভাইয়েরা শত ব্যস্ততার মাঝেও কেউর চাকরি আছে, কেউর নাইট ডিউটি আছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে, কেউ উত্তরবঙ্গে, কেউ নর্থ বেঙ্গলে ছিল, কেউ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছিল, দায়িত্ব ছিল, আপন আপন কর্মস্থলে জড়িত ছিল। শত ব্যস্ততার মাঝেও যারা আপন আপন কর্মস্থল ত্যাগ করে এই নুরানি ইমানি মাহফিলের জন্য যারা কষ্ট করেছেন, এলাকার মা বোনরা, প্রবাসী ভাইয়েরা সহযোগিতা করেছেন, আমি প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি। গোলামান কৌসুল আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলার পক্ষ থেকে শুকরিয়া আদায় করছি, গোলামে কৌসুল আজমের পক্ষ থেকে শুকরিয়া আদায় করছি, যারা অত্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকের নুরানি ইমানি মাহফিল ইন্তজাম করেছেন। প্রতি বছরের নেই
এবার সহ 12তম আমার মনে হযরত উলামায়ে কেরামদেরকে দাওয়াত দেওয়ার পর থেকে এই সংগঠনে গোলামানে গৌসুল আজম আমার মনে দুইটা পা এক জায়গায় রাখতে পারে নাই। আমি প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি। অত্তর নুরানি ইমানি মাহফিল ইন্তেজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে খোদান্দ কুদ্দুস হাকামুল হাকিমিন আমাদের আশা বসা সাহেবে দাওয়াতের এই ইন্তেজামকে কবুল করুক। সবাই বলুন আমিন। আর একটু জোরে সোরে বলুন না আমিন। আসলে এখানে এদিক ওদিক আমি আলোচনা করব না। হঠাৎ করে আমার ভাইরা মাহফিল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে যে বলে দিল হুজুর একটা বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে আপনাকে। দেখলাম এখানে বিষয়বস্তু একটা দেখা যাচ্ছে কিয়ামতের আলামত। আমি গুনাহগারের জন্য মাহফিল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন যে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। যাই হোক, আপনারা যদি দোয়া করেন আমার রাসূলের রওজায়ে পাক থেকে ফুয়ুজাত বরকাত আসে, শাহিনশাহ বাগদাদে যদি নেগাহে করম হয়, আপনাদের দোয়া যদি শামিল হাল হয়, যে একটি ছোট্ট আয়াতে করিমা পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত করেছি, এই আয়াত প্রসঙ্গে দু চার কথাবার্তা বলে ইনশাআল্লাহ আমার আলোচনা ইতি টানবো। আসলে আপনারা কি বুঝেন কিয়ামতের আলামত বলতে? আপনারা কি বুঝেন এখনো বুঝেন নাই? এটা বাংলায় আপনারা উচ্চারণ করেছেন কিয়ামতের আলামত। আসলে কিয়ামতের আলামতকে আরবিতে বলা হয় আশরাতুস সাআ। আশরাতুস সাআতে এটার একটা মুস্তাকিল একটা শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী আলাইহি রহমাত মিশকাতুল মাসাবির মধ্যে একটি কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত একটি অধ্যায়, একটা চ্যাপ্টার, মুস্তাকিল একটা চ্যাপ্টার ওখানে রচনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? শুধু কিয়ামতের আলামতের উপর যে অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন আশরাতুস সাআ। আশরাতুন এটা শরতুনের বহুবচন প্লুরাল, যেটাকে আমরা জমা বলি। তা শরতুন এক বছর বহুতর আশরাত। আশরাতুস সাআ এটাকে আমরা আলফাজে মুতারাদিফ হিসেবে আরেকটা শব্দ ব্যবহার করতে পারি, লফজ মুতারাদিফ হিসেবে, মুরাদিফ হিসেবে আলামাতুস সাআতে। আলামাতুস সাআত বলে আলামাতুল কিয়ামা, আলামাতুল আশরাতুস সাআ। এটাকে আমরা আরেক শব্দ দিয়ে বলতে পারি, দুইটা শব্দ দিয়ে, যেটাকে লফজ মুরাক্কাব বলে। আমরা বলতে পারি আলামাতুল কিয়ামা, আলামাতুল আশরাতুস সাআত। যে কথা এখানে শর্তুল কালাম কেন বলা হয়েছে আলামাতকে, এগুলো বললে হয়তো উলামায়ে কেরামদের ভালো লাগবে, আপনারা সরল মনা সুন্নি ভাইয়েরা হয়তো কঠিন হয়ে যাও, বুঝবেন না। সংক্ষিপ্ত আকারে বলে দিই, আশরাতুস সাআতকে আমরা কথায় বলবো আলামাতুস কিয়ামত, কিয়ামতের আলামত। ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা? কিয়ামতের আলামত কি, অর্থাৎ কিয়ামতের নিদর্শন কি, চিহ্ন কি, যেগুলো দেখলে, যেগুলো চোখে দেখলে রাসূলুর উম্মতগণ বুঝতে পারবে যে কিয়ামত একেবারে সন্নিকটে। ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা? একটা গরু মনে করেন, চিনতে হলে একটা গরু হারিয়ে গেল, আপনার গরু, এই গরুটাকে আমি চিনবো কিভাবে? তাহলে অনেক ভাই বলে দিলে যে আমার গরু চিনবো কেন? আমার গরুর কপাল একটা কি আছে, একটা কি আছে, সাদা চিহ্ন আছে অথবা কালো একটা দাগ আছে। ঠিক কিনা বলেন? যে চিহ্ন দিয়ে মানুষ একটা জিনিসকে পরিচয় করতে পারে তাকে বলা হয় আলামত। ঠিক কিনা বলেন না? তাহলে কিয়ামত যে হবে সেটা চিনার জন্য কতগুলো চিহ্ন আছে কি নাই? যে চিহ্নগুলো আমরা সাধারণ পাবলিকে বললে হবে না, যেটা আমার রাসূল পাকের নবুয়তের জুবান দিয়ে শত শত হাদিস বের হয়েছেন, যেগুলো সাহাবায়ে কেরামরা যেগুলো সিনে পাকে ধারণ করে রেখেছেন, সেগুলো হাদিসের কিতাবের মধ্যে নকল করেছেন মুহাদ্দিসিনে কেরাম। ওই হাদিসগুলো যদি আমি তেলাওয়াত করি, আল আহাদিসুন নববিয়্যা তাদুল্লু আলা আলামাতুল কিয়ামা, কিয়ামতের আলামতের উপর যে সমস্ত হাদিসগুলো বুঝাচ্ছে, দেলালাত করছে, সেগুলো যদি আমি একটা একটা করে যদি বলি,
আমি যে মিজানুর রহমান কাদেরী হায়াত শেষ হবে, এরপরে কিয়ামতের নিদর্শনগুলো বর্ণনা করে আমি শেষ করতে পারবো না। জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা? আমি এখন মেইন আলোচনায় চলে গেলাম। আসলে আলোচনাকে একটু রস যুক্ত করতে গেলে, রসালো করতে গেলে, মজা করতে গেলে শানে মুস্তাফা একটু বর্ণনা করতে হয়। ঠিক কিনা বলেন না? ওখানে মুস্তাফার শানে ডুব দিলে তো সবগুলো বের হয়, এদিক ওদিক শাখা পোশাক একটু বের হয়। যাই হোক, আমি এদিক ওদিক যাবো না, যেটা বিষয়বস্তু দিয়ে সেটার উপর ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। যেখান থেকে আলোচনা শুরু করবে সেখানে শেষ করবো ইনশাল্লাহ। ঠিক কিনা মাতন না? বিরুত্তলান্ন হনো এই আঞ্চলিক একা করে হয়ে ফেলেলাম দিয়া গুসইন ফেললা ওনারা। মা বইল হলো ফর্দার ভিতর বসে বলে কর কি প্রজেক্টর হদেন আর কি হদিন রে এবার কি হদে প্রজেক্টর হদে না ফিসেতে ফর্দা ভিতরেরই মা বিনল একটা লাইসে বলে হর কত ঠাল করে এসছি গোলাম কৌশল আজম হতুর বহুত মহিলা লাইসি আসলে তুন আর এন বডিও নাই দেইলে অন্ডার মনসুরাদের হোম দেইলি মনত দে এটাই ওয়াজ করতে রুর কোন খুরাক দিন কেয়া আজ যে দূর ওলামা একরামল দাওয়াত করি কি বোন তোর এলো মে হেলো মে বেইনি বয়সায় বোন তো বড় ছোড়ো এর ফরক মেহরবানি করি আয় গুনাগারে যাতে বোয়া গিয়েছি আর এক কারণ অন্তপক্ষে মাহফিলের তো হক আদায় গরম করিব অন্ডার কাছ দিয়ে এক খবর আল্লাহ কবুল করক আমিন হ না বিরত বেন না কোনো সে চোখ বড়ি যাকে ভাম আল্লাহ দুনুর মাহফিলে তাইলে এরকম হাত ভাঙ্গে ভাম বাগিলে হইব না একা কোঁত দর করে বাঁধিয়ে আনো ভরিব না আল্লাহ বোনের আইনের বইনের কবুল করক আমিন হ না আব্বদ্য বলো বাঁশি বাজাইলি আব্বদ্য চিনন না তোর এই ন চিনে ফিনে আব্বদ্য চিনন না আব্বদ্য কোন দে আরে গারুলি গারুলি ইয়ে চিনে ভালো গারুলি সাপুড়ে হর একা শুদ্ধ বাংলা সাপুড়ে বাঁশি বাজাইলি সাপ বিষাক্ত সাপ গর্তে থাকতে পারে না ঠিক কিনা বলেন না তাই তারিব না দূর আ বলে তো সাইঙ্গুর উদ্দি ফ্যানার উদ্দি চারটে চারটে আইব কেইটা তো বিষ নাই দে ঠিক কিনা মাথাও না যার যে সাপ তুমি বিষ আছে আবিবা তো ফল এনে মুরালির আওয়াজ শুনি ফলই আই যাবে গাততুন ঠিক কিনা মাথাও না ইয়ো যার ভিতরে মুস্তাফার প্রেমের বিষ আছে যার ভিতরে কৌশল আজম জিলানির প্রেমের বিষ আছে সে দুরুদ মুস্তাফার আওয়াজ শুনলে সে কোনোদিন ঘরে বসে থাকতে পারবে না জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ ঠিক কিনা মাত আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া কৌশল দোস্ত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আল্লাহ কবুল করক আমিন গন আর বে নারা তারা খরা মিচ্ছে মাশাআল্লাহ খুব খরা করে দিয়ে নারা স্ট্রং नारा तिक्की मतोना ये नारा दुनिया में भी रहेगा कल क़यामत के मैदान में मुस्तफा के जमाम शफात के नीचे भी गुलामान कौसुल आजम गुलामान मुस्तफा की जुबान से भी ये नारा निकलेगा डर गई फौरन सुभान अल्लाह ये दुनिया भी नारा नहीं अल्लाह या रसूल नारे तकबीर नारे रसालेर स्लोगान इबे दुनियावी स्लोगान नइबे अखरवी स्लोगान कियामतेर माठे तो चलिबे गोलामर मुखद्दी ठीक किना माथाओ नावा चलिबे ना चलिबे आवा किया बंद बंद करि ছাড়িব না বন্ধ করি থাকতো না কিয়া নারে তকবীর নারে সালাতের পক্ষে নবিয়ল ওলিয়ল কৌশল বিয়াগ গুণ আছে ঠিক কিনা মাথাও না বন্ধ কেউ করতে পারবে কদুন তে দূরে নারে তকবীর আল্লাহু আকবার নারে রিসালাত নহ ঠিক কিনা মাথাও না আয়াতুল্লাহ সুন্নি কইবে বাতিল কইবে হক কইবে হক দল কইবে না হক দল কইবে ইয়ম পরিচয় করিবেলা নারে রিসালাতের পার্থক্য যাইবই ঠিক কিনা মাথাও না আর বেশি না লাইও রিসালাতের দুশমন বহুত আছে না নাই মাথাও না নবীর রিসালাল্লাহ খাতানাটার দিয়ে মক্কা শরীফ বলছেন এখনো পর্যন্ত ওদুনে টানাটানি দেখতে আছে না নাই এতলা সুন্নি হইবে বাতিল হইবে অনগনে জুলুস যাবে সব নারে তাকবীর নারে রিসালাত কইলে মত টার ভাই ইবে সুন্নি হইবে বাতিল ঠিক কিনা মাথাও না ইন আলুস বিষয় নারে তাকবীর নারে রিসালাত তোর ওরা দিনাইলে কইম আর দিনাইলে কইম ইনশাআল্লাহ আর দাবি কি দলিল কি ইনশাআল্লাহ আর কথা ছিল যে কিয়ামতের আলামত ঠিক কিনা মাথাও না কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে তে মেশকাত শরীফ তো গদ্দায় আছে আশরাতু সাত সাতুন মানে মিনিটের সেকেন্ডের হয়
তো কিন্তু সামান্য সময়ের সাতুন হয়, ঠিক কিনা মাতো না? সামান্য সময়ের কি হয়? সাতুন হয়। তো এবারে কিয়ামতের সাতুনকে হইয়ে হাদিসত বাবের হমকে বান্ধে হয়তো সাতুন মানে সামান্য সময়। কিয়ামত ইয়ান হঠাৎ হয়ে যাবে যে আসিমবিদ হঠাৎ মাঝে কায়েম হয়ে যাবে যে তাল্লাই এবারে কিয়ামতের পরিবর্তে সাতুন ব্যবহার করে ডর করে ফরন সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত তো ইয়ান দ্রুত হবে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে কিয়ামত ইয়ান। কিয়ামত ইবাদে কিয়ামতুন তিয়ন বন্তি এই জঙ্গই কিয়ামত যে তো একটা মানুষ খবরের ভিতর নতাইব বিয়া গুল উড়িয়ে বন্তি এই যাবে কিয়ামত। এবারে কিয়ামতের মাঠের আবার মাশরের মাঠও হয়, ঠিক কিনা মাতো না? মাশরি বিয়া ইসমে জরা বলছে কি হাশরতুন মাহশর, জমা হোনে কা জায়গা, একত্রিত হওয়ার জায়গা। কিয়ামতের মাশরের ময়দানও হয়। মানুষ বিয়া গুনারে কিয়ামতের দিন মাশরের ময়দানে দিয়ে যাই বোন দিয়ে দিবে মওলার দরবারে দিয়ে হিসাব নিকাশ আল্লাহ এত লাইয়ানার কিয়ামত হইয়ে দে ডর করে ফরন সুবহানাল্লাহ। এর কে হলাম বজাবে আয় আর নজর অন্তব কিয়াম মনে করন কিয়ামতের কদিন আলামত আছে না নাই? হঠাৎ করে যে কিয়ামত আই যাবে কই, কিন্তু কিয়ামত তান ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতের ভিতর ন হয়। কিয়ামত তান মূসা আলাইহিস সালাম কিয়ামত তান ন করে, কিয়ামত তান ওইবুদ উম্মত মুহাম্মদের লাস্টে, ঠিক কিনা মাতো না? উম্মত মুহাম্মদের ভিতরে কি আইব? কিয়ামত আইব হনা কড়াইব দে কিয়ামত বুদ উম্মত মুহাম্মদের ভিতরে, ঠিক কিনা মাতো না? ওয়া নুফিখা ফিস সূর, কোরআনে পাকত আছে না নাই? ওয়া এসব মাঝে ইসরাফিলের সিংহা থু দিলি কেন বোম বেশি যাবি আবার ওসইব আবার কিয়ামতের মাঠে যাইব। ইন আলোচনা উলামায়ে কেরাম হলে বালাগরি গরমটা শূন্যন অন্তপক্ষে হতাং হইম। কিয়ামতের আলামতের বিষয়বস্তু আর ভাই হলে দিয়ে দেখিলে কিয়ামতের আলামত দেখিয়ে না মাঞ্চতে কাল্লার ডরাইক, ঠিক কিনা মাথা নেওয়া মতল্লাহ প্রস্তুতি লোক। কিয়ামতের আলামত এখনো পর্যন্ত বোন মাঞ্চ কন্যার হন্যাং কিয়ামতের আলামত আজিয়া কদিন কিয়ামতের আলামত দেখা দিয়ে হন্যিং করতে না। কিয়ামতের আলামতের দুই ভাগ করি হবাক, কিয়ামতের আবার তিন ভাগ করি, কিয়ামতে সগরা, কিয়ামতে উস্তা, কিয়ামতে কোবরা, ঠিক কিনা মাথা নেওয়া। আইকা গলে আবার রাজ্য যাবি কই কিয়ামতে সগরা উস্তা কোবরা ইনার খোয়ানা পর অন্তবকা আশাতু সা আলামাতুল কিয়ামত। কিয়ামতের হয় একটা চিহ্ন আন্ডার হাসুতুর এরকম গুছইবেন না কোনো কেয়া কদনো গুছইব কেয়া হইতে না। বহুজনের ভিতর 200 দিন কিয়ামতের আলামত দিন ফাজানে নজার। তো বহুত মানুষের ভিতর কিয়ামতের আলামত ইনজাতে দেখা যার ইয়েন কইলে হনে চেহারা তেরা মডিং করিবেন না ফুনিয়ের সংশোধনে যাবেন গই দিরি, ঠিক কিনা মাথা নাওয়া। আমরা কিখন বানানো হইব গাইল তেল নিয়ে নদ্য আবার আর যাতে বিষয়বস্তু দিই এখন বাজি বল খালি গাইল দিবে নুয়াই মৌলার কাছে দুই একটা হতা হইবে লাসিদি আল্লাহ কবুল করো আমিন হন। তো কিয়ামতে আলামতরা আবার হবাক করি দুই ভাগ, কিয়ামত যেন তিন ভাগ, কিয়ামতে সগরা, কিয়ামতে উস্তা, কিয়ামতে কবরা। কিয়ামতের আলামতরা হবাক করি না ও তিনটা হাই মতো তিনটা কই ফেল আরো হবাক দুই ভাগ, আলামাতে সগরা, আলামাতে কুবরা, ঠিক কিনা মাথা না? কদিন কিয়ামতের আলামত আছে তো ছোট আলামত কিয়ামতের, আর কদিন আছে দেখি বড় আলামত, ঠিক কিনা মাথা নেওয়া। যার নাকি দাজ্জাল বাইরন, ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম বাইরন, এই দেখি আলামতে কুবরা কিয়ামতের। ইমাম মেহেদী বাইরন মানে আইয়ন মানি কিয়ামতের বড় আলামত দেখা যাবে কিয়ামত হাসাইছে দে, ঠিক কিনা মাথা না? দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটা এটা কিয়ামতের কি আলামত, আলামতে কুবরা, ঠিক কিনা মাথা নেওয়া। আরো কদিন আলামত কুবরা চাই নকর কদিন গটি গিয়ে গই আর কদিন কিয়ামতের আগে গটিব জানি ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম আইব, মেহেদী আলাইহিস সালাম, ঠিক কিনা মাহদী আলাইহিস সালাম। তা হকান আলামত সগরা হই না অন্ডারে কিখন মাতন নাওয়া সগরাই হইতে লন কুবরার উর আলোচনা করিম। কিয়ামতের আলামত ছোট ছোট আলামত বহুত হাদিসের মধ্যে হইয়ে না নহ আর নবী কি হইয়া কাফুনিবেন না বার এবার হাদিস শরীফের আলোক হইম দে কিয়ামতের আলামত সগরা, আলামত সগরা লিয়াউমিল কিয়ামত, কিয়ামতের দিনর আলামত সগরা ছোট ছোট আলামত জিন দেখা যার জিন আর নবী হাদিসত আগে ভাগে হই বেলাই জিন বোয়ালখালীর মানুষের ভিতর দেখা যার, বাংলাদেশের মানুষের দেখা যার, পৃথিবীর মানুষ হলের ভিতর দেখা যার। এই সমস্ত হদিন কিয়ামতের আলামত দেখা দিম না
মাতন নাওয়া গরু যেন কি দেলে সাইন্দে দেলে অন্ধ গরু দিয়ে সিনিত ফেরগিয়ন ইয়া আলামত দিন দেলে বুঝিত পারবেন যে কিয়ামত আইছে হাসাইছে ঠিক কিনা মাতন নাওয়া আলামতি হইম না ফোনতে রাজি আসন না আর তুলি হন হরা হারা আসন আর হইকা তুজার হইকা হইনারি আর সভাপতি সব বড়ি আর ওলমায়ে কেরামত তশরিফ হেননি আসলে আলমল খুরাক দিতে চাইলে আরো বেহাসুরা কদিন আলোচনা গরম পড়ে তো ইতারা তো মশালা দাও না তো বাড়ানো লাগবে আবার সব কিনি করে দুরূদ শরীফ পড়তে পারবেন না তারপরে তো হাদিস শরীফ পড়ি কি হন ওনারা সেকা দুরূদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া আলা আলি ভাই একটা মাইকের আওয়াজ বাড়াবেন না দোয়া করবেন হ্যাঁ আর বার থেকে হমায়ন দুন আর সিলে গলা ঠিক নেই আল্লাহুম্মা সাল্লি হ্যাঁ বাড়াই দেন ভাই দোয়া করবো ভাই ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد बारगा जिसने कहा ताना बशर उसने मंदानी भी कहा था मुझे मालूम ना था हस्बी रब्बी जल्लल माफी कल्बी नूर मोहम्मद हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी नूर मोहम्मद আল্লাহ কবুল করক আমিন খান আওয়া ওগো হাদিস শরীফ হইম না কিয়ামতের আলামত খডিকে হইয়াই খডিকে কামাতন না ওগো আলামতে সুগরা আর গো আলামতে কুবরা খদিন কিয়ামতের আলামত আছে তো ডর ডর আর খদিন কিয়ামতের আলামত আছে দি কি সুড়ো ঠিক কিনে মাতন আওয়া সুড়ো সুড়ো না যে দেখা দিয়ে না কিছু অন্ধার কি খন হওয়া সুযোগ করে তারপরে বড়ইন হইম আলামতে কুবরা কি খন ওনারা এমন আলামত সুগুরা কি কিয়ামতের সুড়ো সুড়ো আলামত দি হাদিস হরি আগত দি হাদিস বিয়াগুনো ফরিবেন না সাই ফরম বিয়াগুনে আন আন মানে আনতে কইদ না কি তারা ডরাইয়ে বলল হদে এতটা থেকে কি আনতে কর মুশকিল তুই এবার খরফে জাররা হয় ঠিক কিনে মাতো না হওয়া সাই বিয়াগুনো ফরন আন আনসিন আজ তো খনিকে জানের বিষয় ইকে ইকে অন্য হাদিস তারা যত মজবুত তারা হদুজুর জিবে কইবের ও তাবরি সাখন সাবিয়া গুনে আন আনসিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা সামি'তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু ইন্না মিন আশরাতি সাতে আইয়ুরফাআল ইলমু ওয়া ইয়াকসুরাল জাহলু ওয়া ইয়াকসুরাজ জিনা ওয়া ইয়াকসুরা শুরবুল খামর ওয়া ইয়াকিল্লুর রাজাল ওয়া ইয়াকসুরান নিসা হাত্তা ইয়াকুনা বিখামসিনা ইমরাআতান আল কাইয়ুমুল ওয়াহিদু সুবহানাল্লাহ না হাদিস শরীফ পুণ্য নিয়ে তেলাওয়াত করি দি উগ্র হাদিস শরীফ তেলাওয়াত করতে 10 বছর পন্না পরম্পরা ঠিক কিনা মাথা না এত সব হাদিস শরীফ পড়ন হাদিস শরীফ তেলাওয়াত করলে কইতে রে দে বালা বালা আলেম হলে ইবে কি কইতে